Я напоминаю, что у нас уже в студии гость. Сегодня это сопредседатель Национального блока Райвис Дзинтерс. Доброе утро. Лабрит. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Можно выключить. Дорогие друзья, я напоминаю, что телефон прямого эфира 67212-93-9. Также напомню, что вы нам можете писать ваши сообщения в нашем видеочате на портале www.mixnews.lv. Ну и, собственно, начинаем наше интервью. Господин Дзинтерс, во-первых, огромное спасибо, что вы к нам пришли, потому что политики от вашей партии появляются в студии нечасто. И хочется сразу вас спросить, а с какими эмоциями вы сюда шли? Ну, честно. Godīgi sakot, pirmais, ko es sākšu no tā, ko es negaidu. Es negaidu, ka man izdosies šeit sazvejot daudz vēlētāju balss, un es nedomāju, ka starp jūsu radio klausītājiem būs daudz tādu, kas pašvaldības vai saimnes vēlēšanās par mums balsos. Tāpat laikā, ja vien ir iespēja runāt ar cilvēkiem, es uzskatu to par svarīgu, arī tajos gadījumos, kad iespējams kāds pret mani izjutīs ļoti negatīvas emocijas un kategoriski nepiekritīs manas paustiem viedoklim. Labāk ir runāt, atklāt un pateikt to, ko mēs viens par otru domājam, to, ko mēs domājam par valsti un par politisko situāciju, arī mūsu viedokļi atšķirās, nekā dzīvot tādā mītu pasaulē un klausīties vienam otru uzskatus tikai atrefrējumā. Ну вот вы сказали, что, скажем, не будет, наверное, сегодня много тех, кто вас поддержит на муниципальных выборах. А по большому счету, почему вы так редко появляетесь в русскоязычных СМИ? Не зовут или, скажем, не приходите просто? Godīgi sakot, pirmais variants. Tad, kad man kāds konkrēti uzaicina, es parasti cenšos piedalīties. Reizēm ir situācijas, kad ir bijusi pieredze, ka negatīva pieredze kāda atsevišķa mēdī, tad es teikšu atklāti, ka es nesteidzos šīm intervijām pa katru cenu, bet ja pieredze ir neitrāla vai pozitīva un, teiksim, nav tādas situācijas, kad mans paustais pēc tam montāžā tiek sagraizīts un teiktais izvilks no контекста un непрецизно интерпретēts. Ja šādi gadījumi nav, tad es ļoti labprāt piedalos. Да, но вы говорите, что вот вас там как бы неправильно интерпретируют. Ну вот, насколько я смотрел, вы в начале 2000-х годов, в начале своей политической деятельности очень активно использовали русскую прессу. Я даже вот нашел в газете, скажем, «Вести сегодня» написано буквально следующее. Вчера в редакции «Вести сегодня», это 2001 год, октябрь, пришел предводитель Латышской националистической молодежной организации «Висолати» Райвис Дзинтерс. Он недоволен материалом о проведенном ими пикете и явился рассказать всю правду о себе и своих идеях. И, кстати, рассказали. И это было неоднократно. Вы как бы по-дружески заходили в редакцию, скажем, «Вести сегодня», и очень часто там рассказывали о себе. И буквально вот в 2000-х годах в начале многие русские газеты просто заполнены интервью с вами. Кстати, на каком языке вы с ними тогда говорили? Es esmu runājis latviešu valodā, un šīs intervijas ir tūkotas. Tieši tāpat kā šobrīd situācija, kad es pats gāju un mēģināju skaidroties par neprecīzu atspoguļojumu, tādu es atceros tikai vienu reizi. Tā kā parasti tie tomēr bijuši aicinājumi, un taisnība sakot par publicitāti Krievu valodā rakstošajos vai raidošajos medijos, es nesūdzos arī šobrīd. Cita lieta, ka bieži vien šī publicitāte ir bez manas klātesamības. Gluži vienkārši tie aicinājumi nav. Jūs esat viena no retiem, kas ir uzaicinājuši man klātienē runāt. Скажите, пожалуйста, а вот сама позиция говорить только на латышском языке, ведь я знаю, что по слухам вы русским языком владеете хорошо, и я так понимаю, что и прессу читаете, и радио слушаете, и о нас, наверное, знали. Почему вот именно эта позиция говорить только на латышском? Es teikšu ļoti atklāti, latviešu valodā runā ap 1,5 miljonu iedzīvotāji. Ja mēs skatīsimies, cik runā krievu valodā, tad tie ir simtiem miljoni. Un manā skatījumā Latvijas valstā ir vienīgā vieta, kur latviešu valodai var būt zināms noteikts privilēģijas. Un tas ir simbolisks žests, kuru vēlos gan es, gan mūsu frakcija un partijas pārstāvi paust, ka publiskajā telpā mēs runājam valsts valodā. Respektīvi, mēs neakceptējam divlodību valstiskā
līmenī. Tā nekādā gadījumā nav necieņa pret tiem, kam ir dzimtā valoda, cita valoda. Es vienkārši ļoti atklāti paužu savu pozīciju. Man nepatīk runāt ar kaut kādām viltībām. Vienai auditorijai stāstīt vienu, otrai auditorijai stāstīt otru. Es cenšos teikt to, ko es domāju, un tāda kāda man vērtību sistēma atklāt, patīk tas kādam vai ne. Действительно, вы хорошо владеете русским языком? Jā. А теперь... Подождите, а когда вы последний раз говорили на русском и с кем, если не секрет? Situācijā mājā, tur, kur es dzīvoju tajā apkaimē ar vairākiem kaimiņiem, tīri sadzīviskā situācijā, kad gados vecāki cilvēki gluži vienkārši latviešu valodu nesaprot, tad man nav problēma arī paskaidrot un tīri cilvēciski komunicēt ar šiem cilvēkiem krievu valodā. Sasidimi. Man, jā, ar kaimiņiem un neslēpšu arī man ģimenē ir tuvu cilvēki, kuriem veselības dēļ bijušas problēmas iemācīties valsts valodu, un kuri politiskajos uzskatos ir ļoti atšķirīgi no maniem uzskatiem, bet tāpat laikā es šos cilvēkus ļoti cienu, man ar viņiem ir labas attiecības. У вас есть родственники, которые, скажем, говорят на русском? Ģimenē ļoti tuvu cilvēku, no kuriem ir cilvēks, kurus uzskata sev par lielu autoritāti arī. Но ведь если вы меньше говорите по-русски, не употребляете его, вы же как бы хуже, он теряется, его и умение владения. Вы не чувствуете, что вы как бы хуже? У вас портится русский язык? Reizēm es klausos jūsu radiostāciju, lasu to, kas ir rakstīts krievu valodas avīzēs, un, kā es saku, reizēm arī treniņu pēc es arī mēdzu runāt sadzīvē krievu valodā. Ну, спасибо, что слушаете нашу радиостанцию. И, кстати, спасибо, что вы вступили за радио перед так называемыми защитниками авторских прав. Потому что, это, вы понимаете, о чем я говорю. Как вы считаете, этот закон, ваши поправки, они пройдут в Сейме? Būtiskākais, lai tik novērst tās absurdās situācijas, kas pastāv šobrīd. Mēs neuzstājam, ka gala rezultātam jābūt tieši tādam, ka mēs to pašlaik esam iesnieguši. Mēs apzināmies, ka mūsu frakcijā nav bijušas visu iesaistīto pušu diskusijas, kādas tās, piemēram, notiek kultūras ministrijā. Taču mēs redzam, ka tajās oficiālās grupās viņi varētu diskutēt bezgalīgi un nekad nebūtu rezultāts. Ar savu soli mēs, zināmā mērā, uzstādījām ultimātu. Vai ne jūs, kamēr Saeimā ir šis likuma projekts, vienoties par kompromisu un nākat ar saprātīgu risinājumu, lai cilvēki netiktu terorizēti par to, ka viņi, paši mikroautobusā vai mazā veikaliņā klausās radio, vai arī mēs pieņemsim daudz stingrāks mērs. Ja? Tā kā tas, ka netiek ieviest kārtību balstoties uz atrunām, ka ir tas jautājums ļoti sarežģīts, tas vienkārši nevar stiepties bezgalīgi. Вы сказали, что вы ищете какой-то компромисс, но и по большому счету выступаете за СМИ. А вот как вы относитесь вообще к СМИ на русском языке в Латвии? Они должны быть? Такая радиостанция, как наша, например. Es domāju, ka šādiem mēdījiem ir jābūt un nav. Katrs mēdījis, īpaši komerciālā vidē, atbildes pieprasījumu. Ja ir pieprasījums, tad ir arī piedāvājums. Un valodas jomā ir ļoti nopietni. Ir ļoti normāli, ja cilvēki vēlas klausīties kādā valodā radiostacijā, ka ir arī šāds piedāvājums. Cita lieta, kas attiecās ne tikai Latvijā uz krievu valodā raidošiem un rakstošiem mēdījiem, bet arī latviešu mēdījiem, ir tomēr jābūt kaut kādām robežām attieksmē pret valsti, kaut kādai atbildībai par to, ko signāli, kurus mēs dodam, kā šie signāli ietekmē tālāk sabiedrību. Nekādā gadījumā mēs nevarētu atgriezties pie cenzūras vai demokrātijas ierobežojumiem, bet jāatcerās arī, ka demokrātija nav visatļautība. Reizēm mēs aizjām pretējā galībā. Вы сказали, что, скажем, СМИ должны относиться ответственно к государству и как-то проявлять уважение, но по большому счету получается, что, скажем, те политики, которые общаются принципиально только на латышском языке, понятно, что СМИ их часто не зовут, скажем, в тот же прямой эфир, потому что возникают трудности перевода, как у нас сейчас с вами. И получается, что возникают два медийных пространства.
То есть, по большому счету, политики сами способствуют тому, чтобы, скажем, в одном медийном пространстве произносились одни вещи, в другом – другие. Как вот с этим бороться? Bet to, ka Latvijā nav pieļaujama ilgtermiņā divkopienas sabiedrība un ka latviešu valoda ir jābūt tajā, kurā cilvēki nākotnē visi spētu Latvijas iedzīvotāji komunicēt. To nav izdomājis Raivis Dzintars un to nav izdomājis Nacionāla apvienība. Tas ir formulēts jau sen integrācijas dokumentos, tas ir katrai Latvijas valdībai bijis tā kā oficiālais mērķis. Un tas, manuprāt, būtu arī Latvijas žurnālistiem, Latvijas pilsoņiem jāņem vērā, šī pozīcija jāciena, un ja tas ir nepieciešams, ja ir radio specifika, ir ražot raidījumus kādā citā nevis valsts valodā, tad būtu jānodrošina tulku pakalpojumi, ir iespējams nepieciešams atsevišķos gadījumos nevis tiešraides, bet ieraksts, lai pēc tam kvalitīvu šos materiālus iztulkot, un daudzajādā ziņā man arī īpaši ar Krievu presi reizēm ir bijusi arī pozitīva pieredze, ka šie tulkojumi ir ļoti precīzi. А вам не кажется, что интеграция должна проходить на двух языках и быть двусторонней, а не односторонней? Jūsu jautājums ietvēra divas daļas. Protams, ka tam ir jābūt divu virzienu pasākumam, taču ja mēs runājam par integrāciju, labāk ir ļoti precīzi formulēt mērķus, kas varbūt šobrīd visiem nav pieņemami, nevis formulēt tik abstraktu mērķi, kas it kā ir pieejams visiem, taču gala rezultātā mēs paliekam uz vietas. Tas, kur, manuprāt, bieži vien ir bijusi integrācijas kļūda, ka šie integrācijas mērķi, Latvijas neatkarība, demokrātiska sabiedrība, tie ir bijuši tik abstrakti, ka katrs tos var tulkot citādāk. Zem tiem var parakstīties Jane Lindermans, tad Ždanaku un Juris Dobelis no otras puses. Manā skatījumā integrācijas mērķis ir jāizvirs tomēr mazliet precīzāks, proti, ka tā ir kopējā komunikācija latviešu valodā, ka mēs atzīstam, ka latviešu valoda kultūra, tas ir īpašās Latvijas vērtības, kas vieno visu Latvijas iedzīvotājus, un vienlaicīgi Latvijas valsts uzdevums ir palīdzēt citām Latvijā dzīvošām tautībām saglabāt savu īpašo kultūru, savu saites ar savus izcelsmes valsti, izcelsmes valodu, literatūru un tā tālāk. Tas, protams, arī ietilpst integrācijā, taču šis virs uzdevums, kas ir Latvijas valsts pamati, ir latviska vide kā visus Latvijas iedzīvotājus vienojoša telpa. Но вы же видите, что показывает как бы даже опрос исследований, что в принципе латышский язык и понимает их молодежь, но другое дело, что не хотят, как выясняется, вот те же исследования агентства латышского языка, не хотят на нем говорить. Jā, bet jūs jau arī mazliet tā kā pretrunās nonākt. Jūs no vienas puses teicāt, ka ir komunikācijas problēmas, jo cilvēki nesaprot valodu, un tāpēc nav īpaši pozitīvi, ka politiķi runā valsts valodā, Krievu mēdījos, tepat laikā šie pētījumi liecina kaut ko citu. Tas problēmas ir dažādas, un viena no problēmām, diemžēl, ka arī valodas zināšanas pašlaik nav pietiekošas. Tas ir labāks nekā tās bija 90. gados, taču tās nav pietiekošas, un līdz ar to arī nav lietojums. Ja valodas zināšanas, teiksim, ja runājam par jauno paudzi, ir tādas, ka skolā jaunieši brīvi var apgūt ikvienu priekšmetu valsts valodā, tas nozīmē, ka daudz lielāka iespējamība, ka šādā diskusijā viņi bez problēmām sapratīs arī mans teikto, varbūt pat zemteksts un mājiens. Я для наших радиослушателей переведу, что господин Дзинтерс считает, что знание латышского языка в нашей стране пока еще все недостаточно, хотя и лучше, чем были в 90-е годы. А вот замечательный такой вопрос от нашего радиослушателя. Почему не спрашивают мнения у тех, кого хотят интегрировать? Vai neprasa viedokli? Jā, neprasa viedokli. Es domāju, ka viedokli Latvijā par to, kāda ir jāizskatās Latvijas valsts nākotnē, atšķirās. Tāpat kā daudzos būtiskos jautājumos visi cilvēki nedomā vienādi. Un politiķis lielā mērā ir tikai starpnieks, ir, kā mēs sacīt, tautas kalps, kurš piedāvā savu risinājumu, un pilsoņu vairākumu izvēle tad ir akceptēt šo scenāriju vai citu scenāriju. Ir jāsaprot, ka Latvijas politikā noteikts vērtības par to, kā ir jāintegrējas
sabiedrībai, kā ir jābūvē kopīgā nākotne. Ja tās nepārstāvētu Raivis Dzintars, tad noteikti viņa vietā būtu kāds cits. To rezultātu jau nosaka reālie Latvijas iedzīvotāji. Tie iedzīvotāji, kuri varbūt šobrīd uzskata, ka es viņos neieklausos, un droši vien viņi arī neatdod savu balsi man un atdod balsi kādam citam politiķim, piemēram, Saskaņas centra pārstāvim, kā rezultātā tā kopaini jau veido šo visu Latvijas sabiedrības gribu, to vidēju aritmētisko, ja tā varētu teikt. Ну, согласитесь, за тот же Центр Согласия, скажем, на выборах в Сейм проголосовало очень большое количество людей, то есть практически там чуть ли не половины. Получается, что эти жители тоже имеют свою точку зрения, и, скорее всего, они считают, что у них должны были спросить, каким образом они хотят быть интегрированы, да, потому что на самом деле примеров интеграции очень много. Вот я тоже тут рассказывала нашим радиослушателям, буквально недавно была в магазине, значит, ребенок с мамой, ребенку, наверное, года 4, значит, он идет с матерью по магазину, говорит на чисто латышском языке и при этом напевает песенку на русском языке из какого-то мультфильма. По-моему, очень это мило выглядело, и вот это, мне кажется, тот пример интеграции, который можно было бы взять на заметку. Es varbūt divas lietas pateikšu. Pirmkārt, parlamentārā demokrātijā vienmēr ir pozīcija un ir opozīcija. Un ir ļoti bieži tāda situācija, ka pozīcija ir 55 balsis, 60 balsis un ap 40, 35 reizēm 45% ir tie, kas paliek opozīcijā. Tā kā vienreiz tas ir Saskaņas centrs, vienreiz tā var būt kāda cita partija, vienmēr kāda daļa vēlētāju varētu teikt, būs neapmierināti, jo viņi pārstāvi neatradīsies pozīcijā. Tas var patikt, var nepakrīt, bet tāds ir demokrātijas modelis, un ja tur būtu Saskaņas centrs un nebūtu, piemēram, Nacionāla apvienība ar zaļiem zemniekiem, arī būtu pietiekoši liels skaits, kas nebūtu pārstāvēts. То есть вы имеете в виду там, где есть большинство, та позиция все-таки должна соблюдаться? Jā, bet, un tagad ir svarīgs bet, ka es pilnībā piekrītu, ka ņemot vērā un maksimāli ieklausoties arī mazākumu viedoklī. Un šeit mēs negribētu piekrist, ka personīgi vai Nacionāla apvienība necenstos runāt visiem Latvijas iedzīvotājiem un izprast viņu viedokli, kā piemērs var minēt. Pēc referenduma mēs ar Nilu Ušakovu piedalījāmies Ogres skolā, diskusijā ar skolāniem, kur bija pulcējušies gan latviešu skolāni, gan krievu skolāni. Zāle bija pārpildīta ļoti liela, un mēs kopīgi diskutējām gan par valodas lietām, gan par to, par integrāciju, par to, kā būvēt mūsu nākotni, un šos viedokļus dzirdēt man bija ļoti svarīgi. Cita lieta, ka politikā bieži tāda situācija, ka tu nevari būt labs visiem. Tev kaut kāds lēmums jāpieņem, un tu pieņem to lēmumu atbilstoši savai vērtību sistēmai, atbilstoši savai programmai, un, protams, kādam tas nepatiks, un kādam šķitīs, ka viņš nav uzklausīts. Lai gan viņš ir uzklausīts, viedokļi vienkārši var atšķirties. Вы считаете, что нельзя быть хорошим для всех, скажем, но есть такое понятие, как все-таки большинство и меньшинство. Я хочу спросить у вас, сейчас, согласно последним опросам, все-таки большинство рижан поддерживает Центр Согласия. Наверняка вы это видели, и наверняка вы знаете эти результаты. Мы, конечно, пока можем, наверное, не стоит забегать впереди паровоза до выборов в Рижскую думу и до муниципальных выборов еще целый год, но, тем не менее, получается, что в случае, если у того же самого Центра Согласия будет очень много мандатов, больше половины, то, по большому счету, и вам тоже придется смириться с их позицией, с какими-то шагами, которые будут, активно противоречить. Tieši tāpat jau tas notiek arī šobrīd. Šobrīd Saskaņas centrs ir pozīcijā, demokrātiskie patrioti, ar kuru organizāciju, piemēram, mēs cieši sadarbojamies Nacionālās apvienības līmenī, atrodas opozīcijā. Tā kā Rīgā šī situācija ir mainīta, un, protams, par Rīgas vēlēšanu rezultātiem būs ļoti smaga cīņa, tā varētu teikt. Наши радиослушатели вспоминают, что вчера был день рождения Пушкина и просят вас прочитать какую-нибудь строфу, как в прошлом году. Es laikam to pašu arī noskaitīšu. Я помню чудное мгновение передо мной явилось ты, как мимолетное видение, к гении чистой красоты. Вы, я так понимаю, читали, да, когда-то учили Пушкина? Это было по вашей собственной инициативе или, скажем, школьная программа какая-то была? Godīgi sakot, es tiešām neatceros šo konkrēto situāciju. Man kādā skolā bija arī krievlodas nodarbības, jā. Так, у нас есть телефонный звонок, и еще 3 минуты до новостей. Надевайте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Господа, у нас по Конституции Латвия считается де-юре национальным государством, но де-факто в реальной жизни
Латвия есть классический вариант антинационального государства, поскольку традиционные виды деятельности латышского народа, рыболовство, сельское хозяйство уничтожаются, культура, наука на пайке супер голодном, а экономика совершенно в номинальном виде. Закон же о языке своими репрессивными функциями по отношению к русскоязычным, он представляет из себя такие отвлекающие действия относительно антинациональной деятельности латвийской власти. Но что я бы еще хотела добавить? А вопрос-то есть у вас какой-нибудь к нашему гостю? Вот господину Дзинтерсу у меня такой вопрос. Не кажется ли вам, господин Дзинтерс, что ваша такая деятельность вашей вот партии, она настолько цинично прикрывает геноцид латышского народа, который осуществляет латышская власть, латвийская власть, что я не знаю, кто же должен за это отвечать? Ведь уже давно смертность латышского народа превышает рождаемость. Спасибо. Ну, смертность русскоязычных тоже, насколько я знаю, превышает рождаемость, но не суть. Nu, redziet, ir jau ļoti ērti pateikt, ka nosacīt latviešu partijas visu laiku ir valdījušas, un mēs dzīvojam šādā situācijā, tāpēc tas, ko runā Nacionāla apvienība, ja viņi runā latviešu valodā, tad tas ir slikti un nepareizi. Nacionāla apvienība Saeimā atrodas 2 gadus, 1 gadu opozīcijā, 1 gadu pozīcijā. Šajos 20 gados Latvijas valsts pārvaldē tiešām ir pieļauts ļoti daudz kļūdas, ar kurām mēs šobrīd sastopamies, un ar kurām sociāla-ekonomiskā plāksnē ir neapmierināti gan latvieši, gan krievi, gan visi citi tautību Latvijas iedzīvotāji. Protams, savu iespēju robežās mēs arī cenšamies rūpēties par šiem pašiem demogrāfijas jautājumiem. Ir priekšlikumi, kas ir nākuši no Nacionālās apvienības, kas ir atbalstīti. Mēs ļoti aktīvi sekojam līdzi zinātniskās darbības likumam un cenšamies panākt tādu gala rezultātu, lai ar Latvijas izgudrojumiem Latvija varētu pēc iespējas vairāk pelnīt. Tie visi jautājumi mums ir ļoti svarīgi. Ja? Tā kā tas ir atšķirīgas dimensijas, kuras valodas jautājumi, pilsonības jautājumi, ekonomiskie jautājumi, izglītības jautājumi, kuras nevar pretnostatīt. Tie ir savstarpēji papildinoši, un varbūt vienā jautājumā ar jūsu klausītājiem mums viedokļi būs stipri atšķirīgi, un ar citiem viedokļi būs ļoti līdzīgi. Piemēram, es varu pateikt, par saskaņas centru. Es negribētu, ka tiek uzskatīts, ka viņiem nav nekāda atbildība par to, kas notiek sociāla-ekonomiskā plānā mūsu valstī. Ja saskaņas centrs nāk ar pozitīvām iniciatīvām, tad Nacionāla apvienība neatkarīgi no ideoloģiskām atšķirībām citos jautājumos ir gatava arī saskaņas centru atbalstīt. Gan, ka mēs bijām opozīcijā, gan iespēja robežās tagad, ka esam pozīcijā. Vakardienas piemērs, tas gan neatiec sociāla-ekonomiskiem jautājumiem, bet vakardienas piemērs par veselības sfēru, par enerģijas dzērieniem nepilngadīgiem saskaņas centra priekšlikumus. Es uzreiz pateicu Raskājiem, ka 100% šādu lietu atbalstu, neatkarīgi no tā, kad es nāku no opozīcijas. Lai gan, protams, dažām partijām ir tāda stereotipa, ja kaut kas nāk no opozīcijas, tad tas ir obligāti jānoraida un jāpiedāvā no jauna kā savu позиции. В общем, не считаете вы, да, что ваша партия каким-то образом прикрывает геноцид того же латышского народа, как вот сказала наша радиослушательница. Кстати, вот у нас сейчас новости и реклама, потом я хочу поднять вопрос, почему все-таки партия Вису Латвия поддержала вот этот договор о фискальной дисциплине. Это уже будет как продолжение. Новости и реклама у нас сейчас. Оставайтесь с нами. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Еще раз доброе утро. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях сопредседатель Национального блока Райвис Дзинтерс. И вот я обещала поднять такой вопрос, как подписание договора о фискальной дисциплине. Я так понимаю, что ваша партия его поддержала, но не является это угрозой Латвии, латвийской независимости, скажем так? Viedokļi bijuši dažādi. Mums par šo līgumu un diskusiju bija ļoti smaga, un neatkarības jautājums tika piesaukts kā arguments gan no vienas puses, gan no otras puses, gan tiem, kas
kas atbalstīja, gan tiem, kas neatbalstīja. Gala rezultātā tomēr mēs noslēdzāmies atbalstīt šo līgumu, kaut vai atsaucoties uz tiem pašiem trakniem gadiem, kā tos pavadīja Latvija un kā tos pavadīja, piemēram, Igaunija, kas šobrīd jau ir Eirozonas valsts un kur visticamāk arī parakstīs, ratificēs šo līgumu. Proti tajā laikā, kad tas bija iespējams, tad līdzekļi tika uzkrāti un nevis tika īstenot bezatbildīga politika gāze grīdā, faktiski to, ko tautas valodā sauc par dzīvošanu pār saviem līdzekļiem. То есть посмотрели на то, что было в жирные годы и решили, что все-таки, наверное, должно быть какое-то ограничение, потому что ни к чему хорошему tas ir pirmkārt, un ja mēs paši šobrīd jau šos noteikumus ievērojam, mēs esam ieinteresēti, lai to ievērot arī citas Eiropas tādas ekonomiskās zonas spēlētāji. Taču ir arī, protams, pragmātiskāk apstākļi, kurus mums skaidroja premjers, skaidroja ārlietu ministrs, ka ir būtiski, ka Latvija šobrīd paraksta līgumu un ir tuvās attiecībās ar Vācijas valsts, strateģiski nostājas Vācijas pozīcijās, cerot uz Vācijas atbalstu kohēzijas fondu un Eiropas Savienības jaunā plānošanas perioda līdzekļiem. Teiksim, uzņemties atbildību par to, ka šo līdzekļu Latvijai tiktu stipri mazāk. Es domāju, ka tādā veidā mēs ar neatkarību riskētu stipri vairāk nekā samazināt zināmas manevrus, tā tomēr disciplinējot sevi un gala beigās nonākot pie vēlamā rezultāta. Кстати, вот даже лидер латышского клуба националистов Янис Силс очень раскритиковал вот это решение партийное. Он тоже является членом вашей партии, да, насколько я понимаю? Nē, viņš nav mūsu partijas biedrs, tā ir organizācija, kur mēs sadarbojamies, un kā es esmu teicis, tie viedokļi mēdz būt dažādi, bet tas Вы смотрели все-таки на финансовый аспект, да, я как понимаю? Jā, ekonomiskais ieguldījums, un lielā mērā tas ir arī jautājums par eirozonu saglabāšanu, jo mūsuprāt, tas ir viens no pasākumiem, ar ko to cenšas nodrošināt. Un nevaram slēpt, ka šajā kontekstā mēs centāmies runāt arī ar valdošās partijas pārstāvjiem par citiem sev būtiskiem jautājumiem, piemēram, par finansēm kultūrai, par to, lai tiktu palielinātas algas mūzikas un mākslas skolotājiem, kuriem šobrīd ir zemākas algas nekā pārējās izglītības iestādēs, un šobrīd jau ir panākt koalīcijas vienošanās, ka no novembra šiem skolotājiem būs algu pielikums, kur mēs uzskatām tādu būtisku panākumu. Tāpat arī papildus līdzekļu dziesmu svētkiem, papildus līdzekļu kultūra kapitāla fondam, tie ir argumenti, kas mums ir svarīgi. Господин Зентерс, ваше объединение часто сравнивают или ассоциируют с Гитлер-Югендом. Как вы к этому относитесь? Vienkāršāk vienmēr ir nevis diskutēt argumentēti, bet kārt birks. Es varu teikt, ka ik viens okupācijas režīms, ik viena totalitārā vara, tā izskaitā Hitlera nacistiskā Vācija, man kā pilsonim, kā cilvēkam ir kategoriski nepieņemama un nīstam. Tā kā man ir dziļš riebums pret nacistisko Vāciju, pret tās ideoloģiju, un, protams, ka tas man ļoti sāpīgi, ka kāds mēģina šādu birku mūsu организации пiekārt. Ну, вы знаете, это как-то немножко не стыкуется в связи с тем, что был этот последний инцидент в детском саду. Vienmēr mēs esam uzskatījuši un pasvītrojuši to, ka gan 16. martā, gan runāja par latviešu karavīriem, mēs skatāmies nevis uz formu, bet uz saturu. Ar šiem cilvēkiem mēs esam kopā ne tikai 16. martā, mēs esam kopā ar viņiem ikdienā, mēs palīdzam tiem, kas ir uz gultas, tiem, kam ir nepieciešama materiāla palīdzība, mēs viņam tiekamies, runājam, un neesam sastapis savā dzīvē nevienu leģionāru, kuram būtu silts jūtas saglabājušās pret nacistisko režīmu. Tā viņa cīņas motivācija bija Latvijas neatkarība. Un ik viens cilvēks, kurš ir cīnījies par Latvijas neatkarību ar ieročiem rokās, es uzskatu par savu pienākumu viņam teikt paldies. А сколько сейчас живых осталось в Риге легионеров в Латвии живущих? Precīzu skaitu, diemžēl, neviens nevar pateikt. Es domāju, tie aktīvi varētu būt ap 1000, es pieļauju, bet tie aktīvie, kas šobrīd piedalās pasākumos, tie ir ap 100 cilvēku, un bieži vien tie jau viņi
viņi tuvinieki, kas iesaistās šajās organizācijās, karavīru biedrībā, Daugavas Vanagos, nevis paši karavīри. Бывших легионеров около 1000, да, тех, кто принимает именно участие, около 100 человек только, да? Es ļoti aptuveni, bet, protams, šādu uzskaitu vismаз man nav pieejama. Просят задать вопрос, вопросов просто масса, поэтому я думаю, что не последний раз вы к нам пришли на радиостанцию. Спросите, не стыдно ли господину Дзинтерсу получать зарплату из кошельков тех людей, которых он ненавидит. И по его словам, латышский язык – это его работа, и если бы не было этой темы, ему, его коллегам не было бы чем заняться в политике. Bieži vien ir tā, ka tieši par valodas jautājumiem tā ir mūsu partijas tāda identitāte, un līdz ar to tam vairāk pievērš uzmanību. Un tad, kad mēs runājam tam pašām autortiesībām, un tad, kad mēs finanšu ministrijā sniedzam priekšlikums nodokļu sakarā, tad, kad mēs risinam demogrāfijas jautājums, kultūras jautājums, tas nav tik interesanti un tam nepievērš uzmanību. Tāpat laikā es varu pateikt, arī Jānis Urbanovičs un Nikolais Kabānovs saņem deputāta algu no daudzu vēlētāju nodokļu maksātāju maciņiem, kuriem ir tikpat nepieņemams Kabānova kunga viedoklis. Tāpēc es teicu, tas, kas ir redzams parlamentā, tas ir spogulis kopējam sabiedrības viedoklim, kopējam pilsoņu skaitam. Так, если ВИС Латвии не смотрит на форму, а на содержание, то, возвращаясь к этому инциденту в детском саду, почему тогда в детский сад пришли лекторы в кавычках в форме? Почему не могли прийти просто люди? Ziniet, Nacionālajā apvienībā nepieder šis bērndārs. Es joprojām neesmu redzējis šo video материалу. А почему вы принципиально не смотрели этот видеоматериал? Или просто времени не хватало? Nav bijis tam laika, un es neesmu uztījis to par tik būtisku lietu, ņemot vairāk. Šis bērndārs nepieder Nacionālajai apvienībai, tas ir konkrēti cilvēku jautājums, tas ir vecāku jautājums, un jūs jautājat manu viedokli, tad manā skatījumā es nerunāju par formu, jo es pieļauju, ka var vienu dienu nākt Napoleona tērpā, vienu dienu seno romiešu tērpā un bērniem mācīt vēsturi. Jautājums jau konteksts, kas ar to tiek stāstīts. Un es, varbūt zinot mazliet arī šos pasniedzējus konkrētajā bērndārzā, šaubos, ka tas konteksts būtu bijis negatīvs. Tas, kas man pašam varbūt mazāk patika, ir tas, ka bērndārzā bija ieroči. Tas man šķiet nesavienojam ar tā vecuma bērniem, bet tas ir pilnībā vecāku jautājums. Katrs vecāku izvēlas, kādā bērndārzā lai savus bērnus un kādā ne. Ну, господин Дзинтерс, вы были бы возмущены, если бы, допустим, в сад к вашему ребенку пришел человек в форме солдата Красной Армии? Viss ir atkarīgs no konteksta. Kā tas tiktu pasniegts? Ja tas tiktu pasniegts saskaņā ar vēsturisko patiesību vai to vēstures izpratni, kāda Latvijas valstī pastāv, tas pats par sevi nebūtu nekāds šausminošs notikums. Давайте примем звонок. Надевайте наушники, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Очень быстро попрошу вас задать вопрос. Я не вопрос, я хочу поблагодарить Райвиса Дзинтерса и вашу радиостанцию за то, что, несмотря на отличные взгляды, вы пригласили его, и он согласился прийти. Спасибо. Да, спасибо. Мы тоже говорили. Так, еще последний вопрос я, наверное, задам. На самом деле их столько много. Не успеваем просто. Не успеваем, да. Мучает меня такой вопрос достаточно давно. Да? Понятно, что сын за отца не отвечает, а вот отец за сына вполне. Я к чему веду? Да? Это то, о чем мы говорили во время новостей. Как вы относитесь к тому, что члены вашей партии или люди, которые приближены к вашей партии, делают достаточно радикальные заявления? Вот опять-таки я говорила, что один из членов вашей партии очень так резко высказывался по поводу гей-парада, говорил, что туда чуть ли не с гранатами нужно приходить. И вот, например, Янис Есалнекс тоже говорил о том, что в сборе подписей за русский как второй государственный нашел положительные моменты. Например, темпы натурализации снизились. Ну, разве это хорошо? Runājot par pirmo piemēru par granātām, es vēlos pateikt, ka tas nav mūsu biedrs. Mēs nevaram atbildēt par katru cilvēku, kurš kādreiz ir bijis mūsu partijā vai kuram ir simpatizējuši mūsu partijas uzskati. Ja runājam par naturalizāciju, tad partijas pozīcija vienmēr bijusi tāda, ka galvenais ir nevis kvantitāte, bet kvalitāte. Un es pieļauju, ka Iesalniekunga izteikumi ir bijuši tieši par to. Так, еще вопрос от наших радиослушателей. Как вы считаете, если бы во Второй мировой победил Гитлер, а не оккупанты, жизнь была бы лучше?
Es negribu spekulēt un negribu salīdzināt vienu okupāciju ar otru okupāciju. Es domāju, ka mēs visi vēlamies dzīvot kā brīvi cilvēki, mēs visi vēlamies dzīvot brīvā valstī un nesalīdzināt, pie kura vergtura būtu labāk. Почему уже сейчас вы призываете единство думать о коалиции в Рижской думе с вашим блоком, а не с Центром согласия? Это выдает какие-то опасения или какой-то страх? Ne, tāpēc, ka ir loģiski, ka pozīcija vienmēr tiek veidota ar ideoloģisku un vērtību ziņā līdzīgākiem spēkiem, un man nav ļoti tūs visu, ko dara Vienotība, nav tūs visu, ko dara Zatlera reforma partija, taču salīdzinot ar Saskaņas centru, šīs pozīcijas šobrīd ir tuvākas, un mūsuprāt, tas ir ļoti normāli demokrātiskā valstī. Ja jau pietiekoši saulaicīgi vēlētāji tiek izlikts atklāti kārtas un vēlētāji tiek pateikt, kuras pozīcijas pārstāv. Atcerēsimies vienu piemēru, atļaušos pateikt par tām pašām. Savulaik, ka bija diskusija par mācībām latviešu valodā valsts skolās. Atcerieties, ko teica Kārlis Šadūrskis. To pašu vajag darīt, bet to vajag darīt viltīgāk. Lūk, tur te mūsu pozīcija atšķirās, ka bieži vien partijas cenšas mānīt vēlētājs, cenšas kaut ko darīt viltīgi. Mūsuprāt, pēc iespējas ātrāk ir jāformulē visiem saprotam skaidri noteikumi, atklāt jāizklāst pozīciju, un tad vēlētāju uzdevums jau ir atbalstīt ar balsu vai neatbalstīt. Я все равно не понимаю, почему уже сейчас нужно было говорить об этом единстве. Все-таки вот здесь что-то вот какой-то страх вроде как выдает. Неужели единство, вы думаете, что уже сейчас думает о сотрудничестве с Центром согласия? А может быть и думает? Jūs saprotiet, vienmēr var pateikt, kāpēc pusgadu pirms, kāpēc gadu pirms, tajā brīdī, kad šis jautājums ir sācies aktuāls, priekšvēlēšana kampaņa, teiksim, atklāti ir sākusies, un mēs redzam, saņemam paskastīties jau Saskaņas centra avīzes. Es domāju, ka šajā brīdī ir ļoti loģiski, ja tiek definēti spēles noteikumi, kad pilsoņiem tiek pateikts, kādu mēs redzam sadarbību пēc vēlēšanām. Господин Дзинтерс, вам нужно уже убегать, я знаю, в Сейм спешить, да, поэтому мы вас отпускаем. Спасибо вам еще раз большое, что пришли. Думаю, что не последний раз к нам заглянули. Спасибо вам большое. Ну, а мы сейчас, наверное, продолжим.